राधे राधे। आज आमे माने पढ़िबा श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद। चलंतु आरंभ करिबा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय। सुत उवाच। घोर बने रात्र काले जान्ति मुनिजने अंतरिक्ष बाणी ताकु शुभिला गगने। मधुबन कालिंदी दक्षिण तटे रही निश्चल आसने तप साध्य कर तुहि। अंतरिक्ष वचन शुणिला जहु चित्ते तक्षणे न मिला से मुनिंक पादगते। कृतकृत्य होई जे बालक अरखित सेबनु चलिला दृष्ट चित्ते दूर पथ। मन संग मेले जे जमुना तटे जाई अंतरिक्ष बाणी चिंते गगन को चाही। मधु नामे दैत्य अधिष्ठित पूर्वे थिला से कारणु मधुबन नाम से पाइला। विष्णु समधाम से बोलाई जुगे जुगे तार पुत्र लवण जे थिला बन भागे। शत्रुघ्न रूपे ताकु मारी चक्रधर ग्रामे बसाइले नाम मथुरा नगर। सर्व पाप हरई जमुना जले रही तार तीरे बसिला निश्चले ध्रुव जाई। मुनिंकर उपदेश सुमरे निश्चले जमुनार तीरे से कदम्ब तरु तले। निश्चल आसने बसी प्रत्याहार कला हरि अनुग्रहे मन निश्चले रहिला। अशेष देव ईश्वर विष्णु ता हृदये प्रकाश होइले पूर्व भाग्यर उदये। सर्वभूत देहे बसे आकाशर प्राय सर्वगते सर्वभावे सर्वजीवमय। द्वादश अक्षर मंत्र हृदय सुमरी विष्णुर चरण चित्ते अति दृढ़ धरी। मने विचारई आसने कार्य नाही
ऊर्ध्वमुखे ऊर्ध्वबाहु तपसाधिबई। एमंत बिचारी से आसनु उतुरिला। दक्षिण चरण से मेदिनी पृष्ठ देला। समस्त धरित्री कंपे ध्रुव पाद भरे। बनगिरि जलधि सहिते जा शरीरे। बाम पाद भरे ऊर्ध्वे नमिला धरणी। पुणी ध्रुव द्वितीय चरण स्थापे आणी। बाम पाद अंगुष्ठी अग्रे भार देई। बाम जानु उपरे दक्षिण पाद थोई। पाद अंगुष्ठी रे ध्रुव निश्चले रहिला। ध्रुवर चरण भारे अबनी कंपिला। पर्वत आदि जे बन जलधि सहिते। कंपई धरणी रंभा वृक्ष जेन्हे बाते। दश दिश कंपिला कंपिले दिगपाले। विचारिले ध्रुवर तपस्या भंग फले। तेबे निज अधिकारे रहिबा सकळे। यद्यपि एहार तप रहिब निश्चळे। चतुर्दश लोक जहि एहारे कंपिले। ध्रुव तप भग्न जीव कि उपाय कले। महाघोर तप करे सुनीतिर बाळे। देवंकर मानस कंपिला अंतराळे। जम आदि देवगण परम आकुळे। इंद्रर संगते बसी भाळिले सकळे। एमंत बिचारी देबे रहिले चकिते। ध्रुवर निश्चल तप विष्णु पाद गते। परम ब्रह्म अनामय वासुदेव जंत्रे। आगम निगम पथ जथा तंत्र मंत्रे। जगत वासुदेव प्राय सेजे जगत देखई। उन्मील लोचने ध्रुव पराभव सही। सर्वघट सर्वभावे देखे हरि रूप। सर्वदिगे अनड़प वन सर्वघट। बनगिरि कंधरे जेते कपसु जूथ। वरुण भुवने जल जंतु जे समस्त। असगज सहिते राजनपुर जेते। विष्णुर स्वरूपे रूप देखई समस्ते। पाताले अनंत रूप गगने अनंत। एक रूपे रूप भेद के करीब अंत। जीवंकर देहे नित्य जे देव बसंती। तार निज देह रे देवंकर बसती। विश्वव्यापी धातार गोचर अर्थे एऊ।
जार विष्णु उच्चार एहि अर्थे मन जार विष्णु उच्चारन्ति। विश्वव्यापी अच्छिद्र महिमा केहु कहु एहि अर्थे मन जार विष्णु उच्चारन्ति। सर्वभूते रहिछन्ति केहि न जानन्ति। सर्वजन्तु हृदगते रविप्राय दिशे इंद्रियंक ईश्वर जे हृषिकेश घोषे। जाहार जे भक्त जन प्रलये न मिशे एणु ए अच्युत नाम सर्वदेवे घोषे। चराचर विश्व भाव होई से विनाशे एणु विश्व भाव नाम सर्व उपदेशे। ध्रुवर लोचन विष्णु पादे लीन गला कर्ण जुग विष्णु रस बदे आश्रय कला। वचन रहिला विष्णु चरित वर्णने विष्णु पाद पद्म गंध नासारंध्र जाने। हस्तबेनी से भावे जे होइले अर्पित पादबेनी गोविंद भुवने उपगत। कर्मेन्द्रिय रमिला परम ब्रह्म रसे शीत घर्म न लागिला विष्णु उपदेशे। सध स्पर्श रस रूप गंध आदि जेते विष्णुर चरण लीन होइले समस्ते। वाक्य पाणी पाद लिंग मूलाधार आदि निश्चले रहिला ध्रुव जगर सन्निधि। तार घर तप तेजे सर्व तपलीन अग्नि सुधा कर वायु आकाश तपन। ध्रुवर उपरे धरा हुए रसागत तप यज्ञ सरासने उदित समस्त। निर्मल शीतल स्वाद रस जे बहन्ति सुगुप्ते समीर बहे शब्द द्वारे चिंती। जेते रूप गुण जेते सुंदर त्रैलोक्य सर्वलीन होइले सुनीति पुत्र पाखे। समीर बहई जे ध्रुवर देह लागी से वायुर स्पर्शे सर्व दिग सुख भागी। अशेष शब्द घेनी गगने निश्चले आश्रय करी रहिले ध्रुवर कर्ण मूले। ध्रुव तप देखी जे पवन विचारई मोर लोक तप बळे संघरिब एहि। एहार तपस्या बळे मुहि क्षम नुहे एणु करी ध्रुव अंगे शीत उष्णे बहे। अपसरा गणे चाहि पारिबु समाधि एहि परि भावना से
କରଇ ଆରାଧି। କାମ କ୍ରୋଧ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭରି ସଙ୍ଗତେ, କେହି ନ ପାରିବେ ପଶି ଏ ବାଳକ ଚିତ୍ତେ। ଏମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ, କହନ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରମ ଚିତ୍ତେ ଶିରେ କର ଦେଇ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ ଶୁଣ ଦେବରାୟ, ଧ୍ରୁବର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନେ କି ଅଛି ଉପାୟ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ତପଭଗ୍ନ ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ମନେ ଗୁଣି। ବୋଇଲେ ସ୍ୱଭାବେ ହେବା ବାଳକ ଦେହ ଧରେ, ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଗଣେ ଦେଖିଅ ବାଡରେ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ବାଳକେ ଡରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାରେ ହାର ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଆସୁରୀ ମାୟାରେ ଯେବେ ଭଗ୍ନ କରିପାର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଞ୍ଜିବ ତୁମ୍ଭେ ଯେଝା ଅଧିକାର। ଅନ୍ୟଥା ଉପାୟ ନାହିଁ ଶେତ ପର ଭଗ୍ନେ, ଧ୍ରୁବର ତପସ୍ୟା ଯେବେ ଭଗ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନେ। ଇନ୍ଦ୍ରର ସଙ୍ଗତେ ଦେବେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି, ଭୂତ ଗଣେ ଧାଇଁଲେ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧରି। ଭଲ୍ଲୁକ ଆକାର ଉଷ୍ଟ୍ର ଖର ରୂପ ଧରି, ଲମ୍ବ ଗ୍ରୀବ ଶିର ଧବ ବଦନ ବିସ୍ତାରି। ଭୁଜ ଦଣ୍ଡା ଗାତେ ତରୁ ଭଗ୍ନ ସେ କରନ୍ତି, ଅତି ବେଗବନ୍ତେ ଧ୍ରୁବ ନିକଟେ ମିଳନ୍ତି। ବୃଷଭ ଆକାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗେ ଭୁବିଦାରି, ମନୋଜ ବେଧାମନ୍ତି ଉନ୍ନତ ରୂପ ଧରି। ସର୍ବରୂପ ଧରି ଫଣା ଉଭାରନ୍ତି ବଳେ, ବେନି କଳେ ବେନି ଜିହ୍ୱା ବିଜୁଳି ଚଞ୍ଚଳେ। ଉଦ୍ଗାରନ୍ତି ବିଷ କଣା ଜଳ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟେ, ଏ ରୂପେ ଧ୍ରୁବ ସମୀପେ ମିଳିଲେ ଥକାଏ। ମହିଷ ଆକାରେ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଅଗ୍ରେ ଧରି, ଉପାଡ଼ନ୍ତି କପ ଭରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଉଭାରି। ଭୂତଗଣ ଧାମନ୍ତି ବିସ୍ତାରି ମହାକାୟ, ବେନିପାଦ ଦିଶଇ ଖର୍ଜୁର ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ। ମୁଖ ବିସ୍ତାରନ୍ତି କିବା ଭକ୍ଷିବେ ଗଗନ, ନାସାଗ୍ରେ ବହଇ ଅଣଚାଶ ପବନ। ଭଲ୍ଲୁକ ଆକାରେ ପୁଣି ଫୁଫୁନାଦ କରି, ହୃଦୟ କମ୍ପନେ ଧ୍ରୁବ ନିକଟରେ ମିଳି। ଯକ୍ଷିଣୀ ମିଳିଲା ଯେ ହୁଙ୍କାର ନାଦ କରି, ରୋଦନ କରଇ ଶିଶୁ ବେନିପାଦ ଧରି। ଧ୍ରୁବର ନିକଟେ ଅତି କୋପେ ସେ ମିଳିଲା, ମୃଣାଳ ପ୍ରାୟ ଏକ ଶିଶୁ ମୁଣ୍ଡ ଚୋବାଇଲା।
ଅଧର ବିସ୍ତାରି ସେରୁ ଧୀର ପାନ କରି ଧ୍ରୁବର ବଦନ ଚାହିଁ ବୋଲେ ମାୟାଧାରୀ। ସୁଲଳିତ ପ୍ରାଣ ତୋର ଶୁଣରେ କୁମାର ସନ୍ତୋଷରୁ ଧୀର ପାନ କରିବି ତୋହର। ମୃଣାଳ ପ୍ରାୟକ ଅସ୍ଥି କରିବି ଆହାର ଦଣ୍ଡେ ଯେବେ ରହିପାରୁ ମୋହର ଆଗର। ଏମନ୍ତ କହନ୍ତେ ପୁଣି ଗୃହକ ମିଳିଲେ ଧ୍ରୁବ ଚାରିପାଖେ ଶୁଷ୍କ କାଠରୁଣ୍ଡ କଲେ ଦବାଗ୍ନି ଲଗାଇ ଯେ ବିଞ୍ଚନ୍ତେ କରପତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ ଅଗ୍ନି କଣା ପଡ଼େ ଧ୍ରୁବ ଗାତ୍ର। ମଣ୍ଡପ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାକାରେ ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ନ୍ତି ଧ୍ରୁବର ସମୀପେ ରହି ଶବଦେ ଗର୍ଜନ୍ତି। ଗଗନେ କ୍ଷେପନ୍ତି ତରୁ ଲତା କୋଟି କୋଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୃଣ ଘେନିଣ ଧାମନ୍ତି ତରାଟି। ଶତ ଶତ ଶୃଗାଳ ଶବଦ ଶୁଭେ ଶୂନ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ପାଶେ ମିଳନ୍ତି ସେ କୁପିତ ବଦନେ। ପୁଣି ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ସୁନୀତି ରୂପ ଧରି ଧ୍ରୁବର ସମୀପେ ବସେ ମାତୃମାୟା କରି। ହାହା ପୁତ୍ର ବୋଲିବେନି କର ହୃଦ ତାଡ଼ି କେଶବାସ ଅସମ୍ଭାଳ ପୁଣ ପୁଣ ପଡ଼ି। ବହୁ ମାୟା ବିନିର୍ମିତ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଜନନୀ ବାଳକ ମଧ୍ୟେ କେହୁ ବାତା ସହେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କାରୁଣ୍ୟ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ସେ ରୋଦନ ପୁଣି ସ୍ଥିର କରି ଚାହେଁ ଧ୍ରୁବର ବଦନ। ତୁହି ଏକ ପୁତ୍ର ମୋର ସଙ୍ଗେ କେହି ନାହିଁ କେବଳ ତୋହର ଧ୍ୟାନେ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ରଖଇ। ତୁହି ମୋ ରକ୍ଷକ ତୋର ତହୁଁ ଆନ ନାହିଁ ତୋର ବନ ଗମନେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋର ଦେହି। ତୋର ବିନୁ ମରଣ ନିକଟେ ମୋର ମିଳେ କାଳ ସର୍ପ ପ୍ରାୟ ମତେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଜାଳେ। ତୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ଗ୍ରାମପୁରେ ଖୋଜି ନ ପାଇଲି ବଳା ଅନେକ ପ୍ରକାରେ। ବନଗିରି ପାଟଣା ଅନେକ ପୁରେ ଖୋଜି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରଇ ଉଦକ ପତ୍ର ଭୁଞ୍ଜି। ଯେଉଁ ଦିନୁ ମୋର ପୁରୁ ହୋଇଲୁ ବାହାର ନିତ୍ୟ ଶବଦ ଉଛୁଳେ କଣ୍ଠେ ହାହାକାର। ଯେତେ ଦିନ ତୋହର ବିହୁନେ ଥିଲି ମୁହିଁ ସପତ୍ନୀର ବାଣୀ ମୁହିଁ ସହି ନ ପାରଇ। ଦାବାଗ୍ନି ବନକୁ ଯେହ୍ନେ ବହେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ ସପତ୍ନୀ ବଚନା ନଳ ଦହେ ଅତି ବଳେ। ନିଦ୍ରା ଉଜାଗର ମୁହଁ
न ଜାଣଇ କିଛି। ଶୟନ ଭୋଜନ ମାନ ନ କରଇ କିଛି। ତପର ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ପ୍ରାୟ କରି ଧ୍ୟାନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ନ ଦେଖଇ ତୋହର ବଦନ। ତୋହର ବଦନ ମୁହିଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ଦେଖି। ତୋର ମୁଖ ଧ୍ୟାନେ ମୋର ସ୍ରବେ ବେନି ଆଖି। ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ମାତୃ ବଚନ ହିଁ ଶୁଣି। ସମାଧି ସଂଯୋଗେ ଧ୍ରୁବ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ବିଚାରଇ ଜନନୀ ଏ ନୁହଁଇ ମହର। ସର୍ବଥା ଜାଣଇ ଏ ଅସୁରୀ ମାୟା ଘୋର। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିଲା। ରଖ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଶରଣ ପଶିଲା। ଏମନ୍ତ ଅସୁରୀ ମାୟା ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ। ଯେତେ ମାୟା ପ୍ରକାଶିଲେ ଧ୍ରୁବ ସନ୍ନିଧାନେ। ଧ୍ରୁବ ତପ ଭଙ୍ଗେ କେହି ସମର୍ଥ ନହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ତେଜ ଧ୍ରୁବ ନିକଟେ ଦେଖିଲେ। ସକଳେ ଭାଜିଲେ ତେଜ ଦେଖି ଧ୍ରୁବ ଦେହେ। ନିଶି ଅନ୍ଧକାର ଯେହ୍ନେ ତପନ ଉଦୟେ। ସର୍ବଭୂତ ବଳ ଧ୍ରୁବ ଚରଣେ ନମିଲେ। ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋରଥେ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦିଗପାଳେ ଭୂତ ବଳ ଭଗ୍ନେ। ପୁଣି ବିଚାରନ୍ତି ବସି ବିଘ୍ନ ଅନୁମାନେ। ବିଚାରି ନ ପାରି ଦୁଃଖ ମନେ ଦେବଗଣ। ଶରଣ ପଶିଲେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚରଣ। ପିତାମହ ଚରଣେ ନମିଲେ ଦେବଗଣ। ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ ଆଗମ କାରଣ। ଧାତାର ବଚନ ଶୁଣି ଶିରେ କର ଯୋଡ଼ି। ଦେବଗଣ କହନ୍ତେ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି। ଉତ୍ତାନ ପାଦର ପୁତ୍ର ଧ୍ରୁବ ତପ ତେଜେ। ଧରଣୀ କମ୍ପିଲା ଗିରି ସମୁଦ୍ର ସମାଜେ। ଆମ୍ଭେ ରହି ନ ପାରିଲୁ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ। ତାର ତପେ କମ୍ପିଲେ ସକଳ ଦିଗପାଳେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସକଳେ କେହି ନ ପାରିଲୁ ରହି। ନ ଜାଣୁ କାହାର ପଦ ମନେ ସେ ବାଞ୍ଛଇ। ଏମନ୍ତ ବଚନ ସେ ଦୈବଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖେ କ୍ଷଣକେ କହିଲେ କୁଶ ପାଣି। ଧ୍ରୁବ ତପ ଦେଖି କିମ୍ପା ଭାଳ ଦେବଗଣ। ହରଷେ କହନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ତପର କାରଣ। ବ୍ରହ୍ମବାଚ କହନ୍ତି ଋତୁରାନନ ଶୁଣ ଦେବଗଣେ। ଯେ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ରୁବ ତପ କରେ ଘୋର ବନେ। ଘୋର ତପ ବଳେ ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବର ଦେବେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ରୁବ ପୁରେ ବସାଇବେ। ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ତାର।
ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଗମନ କର ଦେବେ ନିଜପୁର। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ ସର୍ବ। କେବେ ହେଁ ପର ବଳେ ନ କରେ ସେ ଗର୍ବ। କେବେ ହେଁ ପରକୁ ପୀଡ଼ା ନ କରଇ ଚିତ୍ତେ। ନିରନ୍ତରେ ରହେ ସର୍ବଜନଙ୍କର ହିତେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶେ ଧ୍ରୁବ ଆସନେ ବସିବ। ତୁମ୍ଭ ଦିଗପାଳ ପଦ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ଥାପିବ। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାବଧାନେ। ନିଜପୁରେ ଦେବତାଏ ଗଲେ ତୋଷ ମନେ। ଶୁକ କହେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ନୃପମଣି। ଧ୍ରୁବ ତପେ ତାରେ ଦୟା କଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଗରୁଡ଼ ଆସନେ ବସି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପେ। କାଳିନ୍ଦୀ ତଟେ ମିଳିଲେ ଧ୍ରୁବର ସମୀପେ। ଅମୃତ ବରଷେ କିବା ମଧୁବନ ବନେ। ଧ୍ରୁବକୁ ଅନାଇ ହରି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ। ତପ ତେଜ ଶାନ୍ତି କର ଅମୃତ ବଚନେ। ତପ ଶାନ୍ତି କଲା ଧ୍ରୁବ ବିଷ୍ଣୁ ଦରଶନେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ବର ମାଗ ପ୍ରସନ୍ନ ହଇଲି ମୁହିଁ ତତେ। ତପି ଗଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁ ହଇଲୁ ସର୍ବମତେ। ବାଳକ ବୟସ ତୋର ଅତି ସୁକୁମାର। କାହିଁ ଘୋର ତପବନେ ସାଧନେ କଠୋର। ଏମନ୍ତ ବଚନ ବିଷ୍ଣୁ ତହୁଁ ଶୁଣି ଧ୍ରୁବ। କଠୋର ସମାଧି ଛାଡ଼ି ବହେ ମୃଦୁ ଭାବ। ଅମୃତ ସମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ବଚନ ଶୁଣିଲା। ଉନ୍ମିଳ ଲୋଚନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖେ ଅନାଇଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପ୍ରାୟ ଗଗନେ ପ୍ରକାଶେ। ନୀଳୋତ୍ପଳ ସମୂହ କି ଦିଶେ ଦଶ ଦିଶେ। ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ସରୋବର ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କଟାକ୍ଷେ କି ଜଗତ ମୋହଇ। ପୁତ୍ର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯେହ୍ନେ ପିତା ଦୟା କରେ। ଧ୍ରୁବକୁ ଧଇଲେ କୋଳେ ତୋଳିବେନି କରେ। ଧୂଳିରେ ଧୂସର ତନୁ ଝାଡ଼ି ସ୍ନେହ ଭରେ। ବାମ ଭୁଜେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୁଲକ ଶରୀରେ। କୃଷ୍ଣ କର ଲାଗି ଧ୍ରୁବ ତପ ଦୁଃଖ ଗଲା। କୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାର ବୁଦ୍ଧି ହୃଦେ ପ୍ରକାଶିଲା। ସେ ହରି ଚରଣ ଯୁଗ ହୃଦେ କରି ଧ୍ୟାନ। ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82ଙ୍କ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଶ୍ନନ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ଧ୍ରୁବ କରି ଧୀର ମତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମୁହିଁ ଆରମ୍ଭିଲି ସ୍ତୁତି। ହିରଣ୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମା ଯଶରୀରୁ ଜାତ ହୋଇ। ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ବିଧାନ କରଇ ଆଜ୍ଞା ବହି। ଏଣୁ ସେ ହିରଣ୍ୟରେ ତ ସୁହିରଣ୍ୟ ଦାତା। ନମସ୍ତେ ହିରଣ୍ୟ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ପିତା ମାତା। ହିରଣ୍ୟକ ରୂପ ତୋର ସୃଷ୍ଟି ସଂହାରଣେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ବହୁତ କାରଣେ। ଏଣୁ ଭୂତଙ୍କର ଗତି ପତି ରୂପ ହୋଇ। କ୍ଷତି କୃତେ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ତୁହି। ସୃଷ୍ଟି ସଂହାରଣେ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଯେ ତୋହର। ମହିଭାରା ସହି ବିଷ୍ଣୁ କୃମ ରୂପ ଧର। ଅସୁର ଅରଣ୍ୟେ ମହାଦାବାଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ। ଦୈତ୍ୟତମ ଛେଦନ କୁଠାର ବହୁ ଦର୍ପ। ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଧରିଣ ରିପୁ ବଳ ନାଶୀ। କୌମୋଦକୀ ଗଦା ତେଜେ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଧ୍ୱଂସୀ। ମହାଦୈତ୍ୟ ନାଶନେ ସେ ନନ୍ଦକ ଧାରଣ। ନମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ନିଷୂଦନ। ବାସୁଦେବ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାଦି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟକ୍ତ କାରଣ।
कंस केशी चाणूर पूतना दर्पहारी निगूढ़ बंधनु पिता माताଙ୍କୁ धारी दामोदर हृषिकेश गोविंद अच्युत हे माधव अनंत दैत्यंक प्राणहत नारायण नरक नाशन पापहारी वामनाय नमस्तुभ्यं नमो नरहरि अनंताय अनंत शयन वनमाळी रुक्मिणी वल्लभ रुक्म गर्भ देई दळी शिशुपाल प्राणहत असुर दळन दानवतंक श्रीकृष्ण जय नारायण मुकुंद परमानंद जय नंद बाळ नमस्ते पुंडरीकाक्ष धनुकेन्द्र काळ नमस्ते गोपाल रूप वेणुवाद्यकारी राम रघुनाथ जे रावण प्राणहारी बळे बलभद्र नाम बळा राति प्रिय बळी यज्ञ भंजन जे भक्त जन दय ऋण प्रिय हिरण्यकशिपु विदारण नम ब्रह्मण्य देवाय रक्षक ब्राह्मण सत्यजुगे ब्रह्मरूप धरु अंतरिक्षे सकल जगत जीव पाळु प्रत्यक्ष सहस्र शिरे नम सहस्र वदन सहस्र बाहु नासिका सहस्र श्रवण विष्टर श्रवाहे नम गरुड़ वाहन विश्वकसेन नम जगन्नाथ जनार्दन त्रिविक्रम सत्य नम नम सत्य प्रिय अनेक प्रकारे ध्रुव करे स्तुति चय बहु स्तुति करी ध्रुव मौन रहिला निश्चले गोविंद पादे चित्त समर्पिला एमंत ता भक्ति भाव गोविंद जानिले गरुड़ उतुरी ध्रुव समीपे मिलिले ध्रुव को लगाई हृदय कमलार मण जलद गंभीर वाक्ये प्रभु नारायण श्री भगवान उवाच शुण हे बालक मु जाणई तुम्भ मन घोर तप कल तुम्भे जननी बोलेण तोहर मन बांछा तो जाणई मु भले ध्रुव लोके बसाइबी जननीर तुले ध्रुव लोके अधिकार तोहर होइला कोटि कल्पांतरे जहा केही न पाइला तोर पितृ पितामह अगोचर स्थान से पद को भुंजी नित्य बस तु आसन स्वर्गलोक ऊर्ध्वगते मर्त्यलोक तले त्रैलोक्य प्रलय काले न जले अनले शिशुम्नार चक्रे बस ध्रुव अधिकारे जे चक्र भ्रमरे भ्रमे शशि दिवाकरे ग्रह रक्ष ऋषि जोगी पवन सहिते ध्यान निर्बंधने छंती समीरण जन्मे सेहि स्थाने बस ग्रह चक्रे तु प्रत्यक्षे उच्चे रही मनरथ पूर्ण कल्प संख्ये पूर्वे महादेव बरे से स्थान महर मुहि देली ध्रुव तु निश्चय भोग कर मनु जहा न पाइला के अन्य मानवे जननी सहिते चल सुख भुंज एबे पूर्वे तु ही ब्रह्मपुत्र राजपुत्र संगे मातृबोल शुणी चित्त कल्पी अछु भोगे ए पुण्य स्वभावे राजकूले होई जन्म एबे तप बळे भुंज संपादिला कर्म शुण अवहित चित्ते मु कहिली तते तपस्थाने रही स्तुति कलु जेते मते सर्वस्तोत्र मानंकर राजाए प्रत्यक्षे जे नर ए स्तुति करे मोहर सन्मुखे त्रिसंध्या पढ़ंती जे बा एहा इष्ट करी त्रिविध पातक मुखु बेगे जानती तरी ताहार भुवनु लक्ष्मी केबे हेन तेजे जननी बंधु विजोग केबे हेन भजे एतहर स्तुति पुण्य पाप विनाशिनी ब्रह्म हत्या दोष हरे मोर आज्ञा घेनी श्रद्धा जुक्ते मोर भावे नित्य जेबा पढ़े सुखे मोह जळु तरे केबे हेन बुड़े एमंत प्रसन्ने कही प्रभु चक्रधर संतोषे ध्रुव को चाही धरिबे निकर
କହନ୍ତି ମନୁର ବଂଶେ ଜନ୍ମତ ଶରୀର, ନର ନାରାୟଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଗଚର। ଏ ଶରୀର ଭୋଗେ ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କରି ଭୋଗ, ଆଧି ବ୍ୟାଧି ବର୍ଜିତ ଜୀବ ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଶରୀର ଅନ୍ତରେ ଧ୍ରୁବ ଲୋକେ ବସ ତୁହି, କଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମାଣେ ଜନନୀ ସଙ୍ଗେ ନେଇ। ଏମନ୍ତ ଧ୍ରୁବକୁ ବର ଦେଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନୀ, ଗରୁଡ଼ ବାହନେ ସେ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନୀ। ବିଷ୍ଣୁ ବର ପାଇ ସେ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ବଳା, ବଳା ଦିବ୍ୟ ରୂପ ନିଜେ ଧରି ସଦନେ ଗମିଲା। ଜନନୀ ଚରଣେ ସେବା କଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ, ଅନୁଭବ ଦୁଃଖ ଗଲା ଯେତେ ଥିଲା ମନେ। ପିତାର ବଲ୍ଲଭ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ବଢ଼ଇ, ଧ୍ରୁବର ମହିମା ଅବା କେ ପାରିବ କହି। ଏମନ୍ତ ବିଦୁର ଆଗେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି, କହିଲେ ଧ୍ରୁବର କଥା ହରି ଭାବ ଘେନି। ବିଷ୍ଣୁପଦିତିରେ ରହି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ, ଭାବ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ସେ କହିଲେ ଅନୁରାଗେ। ସାନନ୍ଦ ମନେ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେ ଚରିତ କଥା ଯେ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ରସ। ସାଧୁଜନ ହିତେ ମୁହିଁ କଳଇ ପ୍ରକାଶ, ଭାଗବତେ କହେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82କ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା ଚରଣେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନେ ନାମ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ।